श्री गुरु रामदास गुण गावों। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोविंद सुभ मत प्रकाशक। श्री हर राय नमोकार जोरी, नमोकार जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, गुर परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला। तरों दरा पार पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है, माणिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत, बंदों करे अनुराग। एकंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। श्री गुरु शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन का वंदना, सिर चरणन पर धार। तिन संतन का वंदना, सिर चरणन पर धार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोड़ी, तख्त चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री पेट साहिब जी विखे गुरु चरणां दी हाजरी भर रही गुरु जी की साजी रवाजी हुई साध संगत जी। सतगुरां ने कृपा की है, अपने अमृतमयी दीदार बख्शिश कीते। सत संगत का अमोलक सुभागा सोना प्राप्त होया। लड़ीवार रूप विच सतगुरु जी के पावने अस्थान से दशमेश पिता, अमृत के दाते, पंथ के वाली, सरबंस दानी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सतगुरां दा पावनी इतिहास चल रहा।
और कल के पावन प्रसंग दे विच आपां सरवण कीता है कि महाराज साहब जी जिवें हरि के गोत वाले समूह ते फद्दू तिन्हां दे नगर दे विच महाराज साहब जी गए और उन्हां जिमीदारां ने सतगुरु जी नूं आके एक खेस ते एक लुंगी भेंट कीती सी। महाराज साहब जी ने उन्होंने भेटा प्रवान की, फिर वचन किया कि अज रात तुसीं साडे डेरे की पहरेदारी करो, साडे पड़ाव के घोड़ियां के आले दुआले सारी रात तुसीं जाग के शस्त्र लैके ते पहरा दिओ। उन्होंने आख्या सी महाराज साडे नगरां विच कोई खतरा नहीं, इत्थे कोई डर नहीं है, ते तुसीं भी कोई डर ना मनो। ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या सी भावें इत्थे कोई डर नहीं है, पर तुसीं वचन मनो ते रात पहरा दिओ सारी रात। उन्होंने फिर महाराज का वचन मोड़ दिता। तीजी बारी फिर गुरु साहब ने कहा, फिर कहन लगे जी ठीक असीं पहरा देवांगे, पर घरे जा करके शाम को शराब शरूब पी के ते सौ गए। पहरे ते नहीं आए, पर अपने नौकरां नूं डोगरां नूं कह दिता कि तुसीं जाओ, असीं गुरु गोबिंद सिंह दे नाल वचन करके आए हां कि पहरा देवांगे, कि हुण असीं ते रेड़दे वाला ते असीं ते सौण लगे ते तुसीं पहरा दिओ। वो अपने नौकरां डोगरां नूं घल दिता, उन्होंने फिर आके सारी रात पहरा दिता। जदों वजे आ रात के 9 एक पहर रात गई ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उच्ची आवाज मारी, कहन लगे कोई हरीका आया वा पहरे ते। हरीकी उन्हों की गोत सी। तो अगले पासे डोगरां ने नौकरां ने आवाज दी, महाराज वो नहीं आए, उन्होंने नौकर असीं आए, असीं पहरे ते खलोते। फिर एक पहर जदों बीती है, भाव 2 पहर रात गुजर गई, रात के 12 बज गए, फिर महाराज ने आवाज दी कोई आया हरीका। फिर उन्होंने आख्या महाराज उन्होंने कितों आना, वो शराब पी के सुते आ, दिन खड़े उठणगे, असीं आए हैं उन्होंने नौकर, असीं पहरे ते खलोते हैं, तुसीं महाराज आराम करो, असीं सारी रात महाराज सावधानी नाल पहरा दिया। जदों 3 घंटे बीत गए, फिर रात गुजर गई 3 पहर, अमृत वेले दे वज गए 3 कि फिर कलगीधर पातशाह ने उच्ची आवाज मारी, आख्या हरीका कोई आया पहरे ते। किसी ने आके लई खबरसार पहरे दी कि नहीं आया। उन्हें फिर उत्तर दिता महाराज उन्होंने कितों आना इस वेले, असीं पहरे ते खलोते, असीं हाजर हां। महाराज होर जो भी कोई सेवा ते सानू आग्या दिओ, असीं महाराज सेवा च हाजर हां। फिर सतगुरु जी उन्होंने ते खुश होए कि महाराज कहन लगे भी तुसीं फिर नौकर, तुसीं फिर माड़े कातों रहना है। असीं महाराज कहन लगे भी तुहानू खुशियां देने, सुनकर विनय समेत कृपाला, दीन सबर तिन को तत्काला, बसदे रहो नीर इस नई, नई चौधरता तुमको दई। महाराज कहदे जिहड़ा सतलुज दरिया वा ना, ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੌਧਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਕੇ ਤੀਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਣੀ, ਨਿਕਟ ਆਏ ਸਭ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ये बख्शिश वाली फिर महाराज की बाणी उन्होंने नौकरां ने जो सुनी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास आए, चल के आके कलगीधर पातशाह के चरणों से मत्था टेकिया। इतों की आपां साध संगत जी कल इतिहास श्रवण किया। ये तो अगे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ध्यान धरदे हुए श्रवण करिए। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। बेनती करन लगे आके मत्था टेक के, महाराज आप जी के बचन सदा ही सत्य रहन,
ਭਾਵ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹਨ, ਸਦਾ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਸਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਹਿਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਾ ਕੀਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਰਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਥੱਕੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਹਰੀਕੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਗਏ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਚਰਜ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਦੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਮਹਾਨ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਦੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਟਹਿਲ ਭਾਵਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਐ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆ ਕੇ ਲੈਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਟਹਿਲ ਭਾਵਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਟਹਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰ ਲੈ ਗਏ ਫਲ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਡੋਗਰ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਿਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਮੂ ਫੱਤੂ ਦਾ ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਸ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵਜੀਦਪੁਰਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਜੀਦਪੁਰਾ। ਤਾਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਜੀਦਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਆਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਥੋਂ ਕਸੂਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, 22 ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 22 ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੰਠ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਕਾਨੇ ਕਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੇ ਕਾਸ਼ੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਖੜਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 22 ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੌਬਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਹੀ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜਕਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਿਆ। ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੱਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੱਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ, ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਤਿੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਜ ਨੇ ਝਪਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵਜਾ, ਝਪਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਹਨ ਉਹ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਮਗਰ ਤਿੱਤਰ ਦੇ, ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੂਕਰ ਮਗਰ ਦੌੜੇ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਗ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਜੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਤਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਘੋੜਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਝਾੜੀ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫੇਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਬੂਟੇ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਨਾ ਬਹੁਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੇ ਬੁਰਛੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉੱਡਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਝਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਦੱਬ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਐ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੀਕ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਦੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਫੇਰ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਲੱਭਦੇ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੀਕ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਮਗਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਖੰਭ ਪੁੱਟੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਪਟਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੰਭ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਖੰਭ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਭ ਪਟਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜ ਹੈ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਪੁੱਟੇ, ਹੁਣ ਉੱਡ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਿੱਤਰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਜ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੀਕ ਝਹਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਿੱਤਰ, ਚੀਕਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਢੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੱਤਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੁਝਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਢੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ। ਆ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਝਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਸਾ ਦਿੱਤੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰਕ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਿੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਸਹਿ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਕਈ ਸਹਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਕਤ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵਾ ਇਸ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੱਤਰ ਜੱਟ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਆ ਬਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਤਿੱਤਰ ਜਾਟ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਜ। ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਜੱਟ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬਾਜ, ਇਹ ਬਾਜ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟ, ਇਸ ਜੱਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਜੱਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਜੱਟ ਲੈ ਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੱਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜੇ। ਮਾਫੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਨੀ ਕੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਕੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੱਜ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਾਮਨ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਮਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਦੇ, ਵੀ ਜਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਜਾਮਨ ਦੇ ਜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੀਂ। ਤਾਂ ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਖਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਮਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਕਾਰ ਇਹ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਜਾਮਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਮਰ ਕੇ ਬਾਜ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਤਰ ਇਹਦਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੜਾਉਣ ਫੜ ਕੇ
ਹੁਣ ਜਾਮਣੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਾਮਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾਮਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਮਣੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵਢਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਆਪ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਚਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਵੱਧ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਿਬੇੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਮਣੀ ਭਗਤਾਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਕੂਲ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘਾ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੈਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਘਰਕ ਗਏ ਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਘਰਕ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਭਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਜੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌੜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੰਡ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜ ਕੇ ਗੱਡੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹਰੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤਿੰਨੇ ਹਰੇ ਹੋਏ, ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂਸਰ। ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਕਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਪਾਪ ਦੇਖੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣ ਤੇ ਜਲ ਨੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪੈ ਦੰਤਨ ਧਾਵਣ ਆਣ ਕਰੀ, ਗਾੜ ਦਈ ਧਰ ਭੂਤ ਭਇਓ ਤਾਰ, ਹੈ ਅਪਲੋ ਬਾਰ ਸੋ ਬਦਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਗਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੋਭਣੀ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
फिर मूल मंत्र उच्चारण किया। तो अनेकों साध संगत जी ऐसे पवित्र दरख्त सोभनीक हैं जिथे महाराज साहब जी ने किते अपना घोड़ा बन्निया है, किते सतगुरु जी आप दरख्त हेठां बैठे हैं, किते सतगुरु जी ने जिवें इत्थे दातन करके गड्डी है, होर भी थां ते ऐसे स्थान हैं महाराज। तां जिवें रीठा साहब है उसनूं अपनी दृष्टि पा करके महाराज ने मिठे कर दिता। अज तक मिठे फल दिंदा गुरुद्वारा रीठा साहब सोभ। इत्थे महाराज ने दातन नूं अपने मुख दा स्पर्श दे करके इत्थे कला वरताई गरीब नवाज साहब। किते गुरु साहब दे वेखो घोड़ियां दे किले जिहड़े आ ओह हरे भरे होए। गुरु साहब जी दीयां बरकतां किड्डियां वड्डियां। जिवें किसी गुरमुख ने धन गुरु नानक साहब महाराज के प्यार विच बचन कहे, कईयां बेरियां दे थल्ले महाराज ने बैठ के कीर्तन किया। जिवें सियालकोट विच भी इतिहासक बेरियां, होर भी अनेकां थावां ते उन्हां नूं भी बाबे की बेर कहा जांदा। बेरी हेठ बैठे गुरु बेरी की निहाल होए, रीठे वाला डिठा रीठा मिठा होए जामदा। अक्कां दीयां खखड़ियां वेख के निहाल होईयां, अंब ते अनार नूं मरदाना तोड़ खांदा। किकरां तो मठियाइयां चढ़वाइयां मेरे सतगुरां, खारा जल चरण छोए मिठा होए जामदा। पशु पंछी राक्ष भी तारे मेरे सतगुरां, बंदा क्यों ना करे जेड़ा गुरु शरण आंदा। देखो तित्र दी कल्याण कीती। पशु पंछी राक्ष भी तारे मेरे सतगुरां, ते बंदा क्यों ना करे। मनुख जून विच जे शरधा नाल भावना नाल गुरु के दरबार विच आके नमस्कार करे ते गुरु की सिक्ख्या ते चले। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, सो सिख सखा बंध पह भाई। जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई। विछड़ चोटां खावे। तो गरीब नवाज साहब जी ने अमृत बाणी विच भी ये बचन फरमाए, पूज अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, गावते उधर है सुनते उधर है। बिनसह पाप कनेरे, पशु परेत मुग्ध का उतारे। पाहन पारे उतारे, नानक दास तेरी सरनाई। सदा सदा बलिहारे। तो भाई साहब जी ने आख्या कि सिख संगतां उस स्थान ते नमस्कारां करदियां, उन्हां पवित्र दरख्तां दे दर्शन करदियां ते दर्शन करन वालियां दे पाप दूर हुंदे। कई कह दिंदे हन कि वेखो जी आ सिख दरख्तां नूं नमस्कारां करीदा। असल विच ओह दरख्त नूं नमस्कार नहीं, ओह गुरु की अजमत नूं नमस्कार है। वो गुरु साहब जी नूं नमस्कार है। भी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भी तुसीं दातन करके लाई है ते ओह बेरी हरी भरी अज बेर लगे हुए आ, फल देंदी है। ते आप जी ने कृपा की है, आप जी की शोभ प्राप्त। असीं आप जी नूं नमस्कार करते। सतगुरु जी नूं जे कोई वेखदा दर्शन करता है कि वह महाराज साहब जी नूं नमस्कार करता। जे कोई रीठा साहब रीठे के दर्शन करने वास्ते जाता है, वो दरख्त नूं नमस्कार नहीं, वो दरख्त के राही गुरु नानक साहब जी नूं नमस्कार होंदा, सतगुरां नूं नमस्कार। क्योंकि महाराज का इतिहास है, इतिहासक दरख्त है और उन्होंने साम संभाल भी होनी चाहिए। तो गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी की कला वरतदी है, उन्होंने स्थानों के उत्ते बख्शिश वरतदी है। भाई साहब कहते अज जी कहते दर्शन करने वालियां दे पाप दूर हुंदे हन। इस तरह श्री प्रभु जी वख-वख थावां ते विचरदे होए फिर आ गए इधर नूं। ये साध संगत जी फिरोजपुर के इलाके तो विचरते विचरते वख-वख पिंडां थाणी हुंदे होए भाई साहब ने जिक्र किया है, भाई संतोख सिंह जी ने, कि फिर महाराज साहब जी मुक्तसर साहब वाले स्थान पर आ गए, जिथे भाई मान सिंह हुणां दा 40 सिंघां दा अपने हथी संस्कार करवाया। सतगुरु जी विचरते विचरते फिर इस थान के उत्ते आ गए ते ओह खदराने की ढाब जी नूं महाराज ने वरदान दिता सी। मुक्तसर साहब आके फिर पड़ाव किया ते सतगुरु कहन लगे भी ये स्थान भविष्यत समय में इत्थे महान ही सरोवर बनेगा। इत्थे सिख इशनान करनगे आ करके ते महान फल प्राप्त होया करेगा।
जिवें पहिलां भी बचन करके गए सी कि इत्थे मुक्तसर साहिब होवेगा। फिर दोहरी अर्ज जदों उधर विचरदे विचरदे महाराज इत्थे आए तो सतगुरु कहन लगे इत्थे वड्डा ही सरोवर बनेगा तो जिस दे इशनान का महान ही फल सिखां नूं मिलेगा, श्रद्धालुआं नूं मिलेगा जिहड़े इत्थे श्रद्धा नाल आ करके इशनान करिया करन। तां सब तो वड्डा आकार दे विच सरोवर साहिब है श्री तरनताਰਨ साहिब वाला, जो पंजवें पातशाह जी ने बनाया। ते उन्हां तो दूसरे स्थान ते है श्री मुक्तसर साहिब वाला। आकार दे विच जो सरोवर साहिब दा आकार वड्डा है, ते जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब वाला जिस विच सचखंड श्री दरबार साहिब जी शोभनीत हैं। सारे सरोवर साहिबां दी महिमा बेअंत ही बेअंत है, पर श्री अमृतसर साहिब का जिहड़ा आकार है सरोवर साहिब का वो 500 फुट लंबा है तो 490 फुट चौड़ा है तो 17 फुट डूंघाई है उस पवित्र सरोवर। सब तो आकार विच वड्डा श्री तरनताਰਨ साहिब वाला सरोवर, दूसरे स्थान पर श्री मुक्तसर साहिब वाला। बाकी सारे सरोवर साहिब आकार दे विच उन्हां सरोवर साहिबां नालों छोटे हैं, पर महिमा सारियां दी महान ही महान। हरेक सरोवर साहिब नूं महाराज साहिब ने कोई ना कोई बख्शिश की है, कोई ना कोई वरदान दिता है। इस करके जदों भी समा मिले गुरु के स्थानां ते जाण दा तो उस वेले शरधा भावना नाल सरोवर साहिबां 'च इशनान करके गुरु के दरबार विच नमस्कार करके गुरु की बाणी का पाठ कीर्तन कथा श्रवण करनी चाहिए। ये सरोवर साहिब महाराज साहिब ने कोई जल्दी कमी वास्ते नहीं लाए साध संगत, ये जीवां दी कल्याण करने वास्ते सरोवर साहिब बनाए। कई बार इस तरह का कह दिता जाता जी जल्दी घाट से तां सरोवर बनाए महाराज ने, कोई घाट नहीं सी पानी की, किते कोई घाट नहीं सी किते भी। सरोवर साहिब का अज भी किते लंगरां च सरोवर साहिब च होड़ा बाल्टियां भर के जल वरतिया जाता, वखरियां मोटरां चलदियां। वो पिछले समय में भी वखरे ठोस इतिहास में जिक्र आया है, जदों गुरु साहिब आप भी इशनान करते सी, पहला खूह ते इशनान करके फिर सरोवर साहिब अमृतसर साहिब वाले सरोवर च करया करते सी इशनान। अज भी उही मर्यादा भावना वाले गुरसिख जे कोई सरीरक क्रिया की होवे कि वह बाहर वखरे जल नाल पहला अपना इशनान करके अपना शरीर सोध के फिर श्रद्धा के नाल सरोवर साहिब दे विच इशनान करदे, क्योंकि गुरु का सरोवर है। बाहर टूटियां ते पहला नहा धो के चंगी तरह सरोवर साहिब का इशनान फिर करते गुरसिख। तो महाराज ने बेअंत बख्शिशां कीतियां ते इस तरह सतगुरु जी ने इत्थे बचन किया कि इत्थे महान ही ये सरोवर साहिब बनेगा ते इत्थे इशनान करन वालियां नूं वड्डा भारी फल प्राप्त होवेगा। इत्थे फिर रात का समा प्रशादा पानी छक के रात बतीत कीती। अगला अमृत वेला होया, अमृत वेले दे फिर क्रिया सोधी है, इशनान किया। फिर इत्थों महाराज साहिब जी चढ़ाई की है समेत फौज दे ते फिर रुपाणे पिंड विच महाराज साहिब पहुँचते हैं। वो साध संगत जी गाथा अगले प्रसंग में ये लड़ीवार आवेगी। गुरु जी के पावन इतिहास के विचार साझी करते हैं। होइयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। देहो सज्जने असीं सड़ियां ज्यों होवै सारे स्यों मेरे। वाहिगुरु 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 हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार। अंधकूप महाभयान नानक बारे उतार। आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निकाटत होत है
नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।